نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلم ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وسيد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي العالمي، ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن أبي الكريم السمن المدني، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدنا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله سلام من دار الفتون، لا يضيق صدره فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا يكسر همه ما قدر يكون، واختيارا دعوهما وراء، والتدبير أيضا والشهد من رأى، مولك المهيمن إنه يرى، فوض الأمور واحسن في الظنون، لا يقصر همه ما قدر يكون، لا وليم وكيف قول ذي الحمام يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر ولا شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون، لا يكسر همك ما قدر يكون.
صارت حرام والقنوع راحة والطبع جنون لا يكسرها ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد حمق واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنى بالسكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكسر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مالح الصباح مالت بالغصون لا يكسر همك ما قدر يكون Alhamdulillah. Alhamdulillah mukrimina bi ifdalih wa jazini nawalih wa mudhiqi ahli sawabiqi minna ladhidha bi salih fi ajaibi ihsanihi subhanahu wa ta'ala wa amtinanih wa azimi tafaddulihi ala kulli man sadaqa fi sirrihi wa i'lanih فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن راغم من كفر وفسق
اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. Dan adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, telah membicarakan kepada kita akan asal yang sangat penting, yaitu kemarin adalah asal yang pertama daripada 10 dasar, 10 asal, yang mana 10 asal ini untuk membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang buruk. Asal yang pertama yaitu apa? Yaitu adalah sifat yang buruk ialah agar kita hindari, yaitu apa? Kerakusan dalam makan kemarin. Dan panjang lebar beliau menyebutkan akan hadis-hadisnya Rasulullah yang berkaitan dengan itu juga. Dan yang mana sekarang beliau akan menyebutkan kepada kita faedah, ialah faedah apa? Faedah lapar. Karena kemarin apa? Membahas akan bagaimana buruknya rakus di dalam makan. Sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita bahwasanya Pak, lapar itu bagus, ada faedah daripada lapar. Faslun, ini satu fasal fi bayani, pada menjelaskan fawaidil ju', faedah-faedahnya lapar, ada faedahnya. Demikian, jadi apa ya, manusia adalah sedikit apa ujar kita merasalah lapar, jangan apa kededalalu, yalah kededalalu apa merasalah lapar. Artinya apa, setiap waktu kanyang terus ya, jangan yalah. La'allaka, barangkali engkau tashtahi, menginginkan, anta lama, bahwa engkau mengetahui, as-sirra, rahasia, fi ta'zimil ju', pada membesarkannya syariat bagi perkara lapar. Kenapa syariat tidak membesarkan yang namanya lapar? Nah, fi ta'zimil ju', pada membesarkannya syariat bagi perkara lapar. Kenapa jadi kayak itu? Jadi syariat tidak membesarkan masalah lapar. Wa wajha, dan engkau pengen tahu juga wajha, sisi munasabatihi, kecocokannya. Ini masalah lapar, apa hubungannya? Sisi kecocokan, sisi hubungannya. Li tariqil akhirah, bagi jalan akhirat. Apa hubungan lapar sama jalan kita menuju akhirat? Apa hubungannya? Fa'lam, maka ketahui olehmu, anna lahu, bahwasanya baginya lapar itu fawaidah katsiratan, faedah-faedah yang banyak. Faedahnya banyak, tapi apa sini kita akan sebutkan dasar-dasarnya lah. Ujar sidin, walakin, akan tetapi yarji'u, kembali itu semua faedah-faedah yang banyak, yarji'u usuluha, ialah kembali usuluha, dasar-dasarnya apa? Dasar-dasarnya itu faedah-faedah yang banyak, itu dasarnya semua kembali kepada ila sab'in, kepada 7. Jadi faedah lapar banyak benar, faedahnya banyak benar, tapi apa ujar kita, ini semua faedahnya kembali kepada 7, ialah kepada 7 dasar daripada faedah-faedah. Ihdaha, salah satunya daripada faedah lapar, safaul qalbi, kebersihan hati. Hati itu apa? Bersih. Artinya apa? Kata kita, tidak ada yang penghalang bagi hati seseorang. Tidak ada penghalang. Yalah. Artinya nih, hati kita sekarang, coba kita perhatikan hati.
Kadang-kadang apa kita pengen zikir, ada yang menghalangi, ada mewaswasi, ada apa pikiran ini, pikiran itu. Itu apa kata kita kada bersih. Yalah. Nah, kalau kita lapar, yang pikiran ini, pikiran itu, pikiran ini, pikiran itu, biasanya apa? Agak sedikit nggak ada, agak sedikit apa merenggang, jauh. Itu maksudnya bersih hati lah. Bukan berarti apa maksudnya langsung mendadak jadi orang tawadhu, orang khusyuk, orang apa kata kita kadida ria, kadida ujub, kada itu. Bukan itu maksud kita bersih hatinya lah. Itu taharatul qalbi, taharatul batin namanya itu, kesucian. Ini apa kata kita sofa. Sofaul qalbi, jernihnya hati. Artinya apa kayak TV itu apa kadida kata kita kadida samutan ya lah dalam bina. Nah, kayak itulah. Itu maksudnya lah. Bukan berarti mendadak apa amun lapar mendadak jadi tawadhu. Mendadak apa hilang sifat kibir, ria, ujub, hasad, seberatan hilang kada. Bukan itu maksudnya. Artinya apa? Kayak TV itu jadi jernih. Itu maksud apa? Apa bersih hati di sini lah maksudnya apa? Jernih. Jernih hati. Otomatis amun jernih apa? Beribadah nyaman. Khusyuk itunya tenyaman sedikit untuk khusyuk. Itu yang dimaksud apa? Kebersihan hati atau kita bisa artikan apa? Kejernihan. Jernih hati kada tapi ada gangguan, itu yang dimaksud ya lah. Jernih tidak terlalu banyak yang mengganggunya daripada kekhusyuan, daripada tawajuh menghadap kepada Allah. Wa nafazul basirah, dan tembusnya mata hati lebih terbuka ketika lapar. Fa inna syiba'a, maka bahwasanya kenyang itu, kenyang itu apa? Yurisul bahladah, mewarisi apa? Bodoh. Kenyang ya kan, ya yang jelas apa? Kenyang berlebihan dan kenyang apa? Berterusan tanpa adalah lapar sama sekali. Ya kan? Nah, itu kenyang apa? Yurisul bahladah, mewarisi kebodohan. Ya kan, mewarisi, menyebabkan kebodohan. Yang jelas kan gawiannya guring terus, ya kan? Jadi apa? Ya bodoh aja jadinya. Artinya apa? Otaknya kurang bisa berpikir. Kenapa? Karena terlalu apa? Sering bahasa kita terlalu sering mati. Kayak HP dah, ya kan? Atau apakah kita punya atau apa? Dimatikan terus. Ya kan? Kadang-kadang kan apa? Nah, di kada menyalanya kayak kendaraan dah. Lawas sudah kita matikan kendaraan. Kan otomatis apa? Harus dipanasi dulu. Nah, kerancakan mati kali. Ya kan, kerancakan mati. Nah, jadi apa? Kerancakan bahasa apa? Kita itu tidur dikarenakan makan, otomatis kenapa? Apa bahasanya itu fungsinya itu terlambat. Loading terus, ya kan? Loading terus. Nah, jadi apa? Maka bahwasanya kenyang itu mewarihi bodoh. Wa yu'mil qalba, dan membutakan hati. Jadi apa? Hindari daripada kenyang yang berlebihan dan apa? Kenyang berterusan tanpa henti. Artinya kan kita itu harus ada juga lapar masa. Amun kenyang aja terus kada tahu jar yang namanya lapar. Kecuali kena Ramadan aja kita tahu lapar. Nah, jangan lah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aja abatnah, barang siapa melaparkan akan perutnya. Apa faedahnya? Azumat fikratuh, niscaya besar pemikiran. Ya kan, akan apa? Cenderung kepada pemikiran. Wa fatina qalbuh, dan cerdas qalbuhu hatinya. Hatinya itu jadi cerdas. Kenapa jadi hati cerdas? Artinya kan apa? Hatinya bagus. Kan biasanya kita sering dengar apa? Akal yang baik pada apa? Akal yang sehat pada apa? Pada badan yang sehat. Tapi sebenarnya apa? Kata para ulama yang lebih betul apa? Bukan kayak itu, bukan akal yang sehat pada jasad yang sehat.
Tapi yang lebih benar apa? Al-aqlus salim fil qalbis salim. Akal yang salim, yang baik, akal yang sehat itu apa? Fil qalbis salim, pada hati yang baik, pada hati yang sehat, bukan pada jasad yang sehat ya lah. Al-aqlus salim fil qalbis salim. Akal yang salim, yang baik, yang sehat itu di mana akal yang sehat? Itu fil qalbis salim, pada hati yang sehat. Kalau hati kita sehat, hati kita baik, maka akal kita pun menjadi apa? Baik, sehat, cerdas. Ketika seseorang melaparkan perutnya, besar pemikiran. Dengan besar pemikiran, ini kan apa? Akan merubah apa kata kita? Hatinya lebih baik. Maka apa? Otomatis dia pemikirannya juga lebih cerdas. Yalah. Cerdas dengan artian apa? Dia itu bisa memilih apa yang manfaat bagi dirinya untuk kemaslahatan dunia akhiratnya. Bukan cerdas dengan artian apa? Cerdas artinya cerdas dalam dunia sehingga apa? Bisa nipu orang. Bukan gitu ya lah. Jadi apa maksud cerdas ini apa? Cerdas dengan artian apa? Dia bisa memilih sesuatu yang itu manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Manfaat bagi dunia, tapi bukan dunia benar aja, dunia serta akhirat. Barang siapa melaparkan akan perutnya, niscaya besar pemikirannya dan cerdas hatinya. Wala yakhfa, dan tidak samar, anak bahwasanya miftah sa'adah, kunci keberuntungan. Apa kunci keberuntungan kita di dalam kehidupan, yang menjadi apa keberuntungan kita dunia akhirat? Itu al-ma'rifatu, yaitu adalah ma'rifat. Ma'rifatnya kita, pengenalannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan yang mana semakin kenalnya orang kepada Allah, maka dia akan semakin takut. Semakin apa? Kenalnya seseorang kepada Allah, maka dia akan semakin takut. Kenapa? Jadi semakin kenal akan semakin takut, karena ketika dia itu semakin kenal, dia itu akan semakin cinta. Orang yang cinta, dia itu adalah orang yang paling besar ketakutannya. Yalah. Orang yang paling kenal, maka dia akan apa? Menjadi orang yang paling takut. Kenapa jadi orang yang paling kenal dia akan paling takut? Karena orang yang paling kenal dia itu akan paling mencintai. Orang yang mencintai itu dia itu apa? Pasti takut. Ketika kita cinta sama Allah, kita cinta kepada Rasulullah, maka apa? Semakin besar kecintaan itu apa? Pokoknya cinta itu dari mana dulu? Harus dengan ma'rifat ya lah. Semakin besar ma'rifatnya kita, kenalnya kita kepada Allah, maka kita akan semakin cinta. Nah, jadi apa? Semakin cinta, kita akan semakin takut. Yalah. Jangan bingung, gimana jar orang cinta malah takut? Iya kan? Jelas, ya kan, orang cinta apa yang jelas ya kan, kata kita apa? Orang cinta takut apa? Untuk tidak dicintai oleh yang dia cintai. Kita cinta sama Allah, kita takut nggak dicintai. Kita cinta sama Allah, kita takut jauh dari Allah. Otomatis apa? Semakin cinta akan semakin takut. Ya kan? Semakin apa? Ma'rifat, semakin kenal akan semakin apa? Semakin cinta. Kalau semakin cinta akan semakin takut. Itu apa yang benar ya lah. Jadi apa? Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang paling kenal. Karena itu yang paling cinta, otomatis yang paling takut. Wala tunalu, dan tidak didapatkan ia apa? Ma'rifat. Yang mana ma'rifat ini kunci kebahagiaan ialah kunci sa'adah. Itu tidak didapatkan illa kecuali bi safa'il qalbi, dengan jernihnya hati kita.
Ya kan, kalau berjernih kan bisa memandang dengan benar. Kecuali dengan jernihnya hati, watanawwuriha, dan bercahayanya hati. Falidzalika, maka dari karena yang demikianlah, kanal ju'u adalah lapar, itu qar'aba bil jannah adalah ketukan bagi pintu surga. Lapar adalah apa? Kita hakikat lapar itu apa? Kita mengetuk pintu surga. Kebahagiaan manusia apa? Kebahagiaan kita pada ma'rifat. Tidak didapatkan ma'rifat kecuali apa? Dengan kejernihan hati dan cahayanya hati. Nah, kita pengen hati jernih apa tadi? Dengan lapar ya kalau. Nah, maka dari situlah maka kita bisa simpulkan bahwasanya lapar itu adalah ketukan bagi pintu surga. Kita mengetuk pintu surga dengan lapar ya lah. Atsaniyah, yang kedua daripada faedah lapar, riqatul qalbi, lembutnya hati. Lembutnya hati. Hatta sehingga yudrika, dia itu bisa memperdapati bihi dengannya itu tadi kelembutan hati ialah lazzatal munajah. Hatta sehingga yudrika memperdapati ia bihi dengannya kelembutan hati, atau dengannya lapar ialah bihi dengannya lapar. Lazzatal munajah, akan lezatnya munajat kepada Allah. Jadi orang kalau lapar ya lebih mudah untuk apa? Bermunajat dengan menghayati ujur kita ialah sehingga mendapatkan kelezatannya. Wa yata'atsar, dan apa? Dia itu akan terpengaruh bizikri, dengan zikir, wal ibadati, dan ibadah yang dia lakukan. Terpengaruhnya itu lebih cepat. Qala al-Junaid, mengatakan Imam Junaid al-Baghdadi, yaj'alu ahadukum bainahu wa baina qalbihi mikhlatan min at-ta'am wa yuridu an yajida halawatal munajah. Yaj'alu, menjadikan salah seorang kalian, ahadukum oleh salah seorang kalian, bainahu antara dia, wa baina qalbihi, dan antara hatinya. Apa yang dia jadikan? Mikhlatan min at-ta'am. Asal maknanya bisa kita artikan apa? Mikhlah kayak plastik, artinya pendinding ya. Plastik atau apa? Dinding. Mikhlah itu bahasa kita apa? Kresek. Ada menghalangi ya, kalau kresek itu menghalangi sesuatu. Kemudian ada kresek dah kayak apa? Terhalang ya kalau. Nah, dia itu menjadikan antaranya dan antara hatinya itu ada kresek, ada plastik, ada dinding dari kita. Nah, apa dindingnya? Minat to'am, daripada makanan. Wa yuridu, dan dia itu malah bahkan itu sudah apa? Sudah dia itu menjadikan antara dia dan di antara hatinya apa? Dinding daripada makanan. Sekalinya apa inya? Wa yuridu, dan dia itu hendak disini an yajida, bahwa dia itu memperdapati halawatul munajah, akan manisnya munajat. Kayak apa? Ya ngalih ya di sini maksudnya lah. Nah, ngalih yang kayak itu. Ngalih maksud sini. Menjadikan salah seorang kalian antara dia dan antara hatinya akan apa? Dinding daripada makanan, dan dia itu pengen untuk mendapatkan manisnya munajat, kawalah yang ngalih. Itu maksud sidin ya lah, ngalih maksud sidin. Kayak kita ya lah, hendak naik kelas, kada belajar, kada bisa turun sekolah, artinya mau lah. Nah kayak itu maksud sini lah. Karena lah anak naik kelas ya, kada belajar, kada bisa turun, datang apa? Hari ujian aja. Artinya kan apa? Kayak apa hendak naik, ya kan? Artinya maksud ini kayak apa hendak mendapatkan manisnya munajat, amun kayak itu caranya kada sesuai maksud ini. Wala yakhfa, dan tidak samar, alaika atas engkau, anna ahwalal qalbi, bahwasanya keadaan hati, minal khasyah, daripada rasa khasyah, takut, wal khauf, dan khauf ini kurang lebih dia takut bialah,
Wariqah dan kelembutan di dalam jiwanya kan, kelembutan di dalam hatinya. Wal munajat dan apa munajatnya, bertawajuhnya, menghadapnya kepada Allah. Wal inkisar dan apa rendahnya hatinya, ya kan, hatinya rendah, rasa hatinya apa, jadi kita apa, terpecah-pecah. Artinya apa maksud terpecah-pecah itu apa, artinya dia itu merasa kurang, merasa lalai, ya kan, seakan-akan apa hatinya itu remuk, pecah, ya kan, merasa apa tidak menunaikan apa yang semestinya dia lakukan, inkisar. Wal haibah dan apa perasaan haibah apa, atau kita bisa kita artikan haibah itu ya takut lah. Kan ada orang kata kita apa segan, nah, bahasanya lah bahasa lain apa segan. Wal haibah dan segan dalam hatinya apa, ada takut, ada khauf, ada khasyah, ada riqah kelembutan, munajah, ada inkisar, ada haibah. Ini semua min mafatihi abwabil jannah, daripada pintu-pintu, min mafatih daripada kunci-kunci, min mafatih daripada kunci-kunci, abwabil jannah pintu-pintunya surga. Itu ini apa termasuk wa in kana babul ma'rifah fauqah, wa in dan sekalipun karena adalah babul ma'rifati pintu ma'rifat fauqahu di atasnya lagi. Wal ju'u dan lapar, pokoknya apa qarun, pokoknya itu apa adalah ketukan. Bihadzal bab, bagi ini pintu, aidon pula kita pengen ada khasyah di dalam hati kita, pintunya apa untuk mengetuknya kayak apa, kita ketuk dengan lapar. Kita pengen ada kelembutan di dalam hati kita, riqah di dalam hati kita, maka kita ketuk apa dengan lapar. Kita lapar, kita merasakan kayak apa rasanya orang miskin. Nah, ada perhatian, sifat rahmat kepada orang miskin. Setelah itu apa akan ada sifat riqah di dalam hati. Tapi amunnya lapar, tapi apa lapar mencuri ampun orang, ya kan mau juga ya lah. Ini apa lapar ya, kalau dan apa dia itu sabar atas kelaparannya, ya lah. Dan dia ini apa dengan laparnya merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin. Kayak ini juga rasanya orang miskin. Setelah itu apa dia itu dengan ini, karena dia merasakan, maka dia itu apa di dalam hatinya apa tumbuh rasa kasih sayang kepada orang-orang muslimin, lebih khususnya apa orang-orang miskin. Dengan ini apa lembut hati. Bukan berarti apa artinya dia itu kata kita lapar, setelah itu apa mengambil ampun orang, bukan ya lah. Riqah, ya kan, riqah. Dia lapar, setelah itu apa ingat orang miskin, nanti apa punya harta dia kasih orang miskin gitu. Nah jadi apa lapar itu ketukan bagi ini pintu, aidon pula mengetuk pintu munajat adalah lapar juga, yalah, supaya apa hati kita mengarah bertawajuh kepada Allah. Hati kita inkisar, ada merasa lalai, itu apa ketika kita lapar akan mudah ialah memperdapati semua yang demikian. Kenapa? Karena lapar ketukan bagi yang demikian. Tapi apa pokoknya tahu aja lah, pokoknya lapar, tapi bukan berarti artinya lapar sampai kita misalnya pingsan masuk rumah sakit, ya artinya ya ada tah lapar, ya lah adalah lapar. Puasa kan biasa kalau kita puasa lapar, ya kan, nah itu sedang. Namun pajangan hendak menuruti yang di orang-orang bahari 3 hari kada makan, atau misalnya apa seorang jar hendak yang misalnya apa sebulan kada makan kecuali apa banyu lengkur aja, apa bina kada tahan, ya lah. Orang-orang yang dulu yang luar biasa akan mujahadahnya mereka, pasti itu apa dulu melalui dengan tahapan, kada kawapang langsung ialah. Kan memang ada sebagian ulama ialah masuk ke bukhulwat, diberi makanan, nah sebenarnya hari diberi apa roti. Sekalinya apa pas dibuka kamarnya, anggap setelah 1 bulan atau 2 bulan dibuka apa penuh kamar dengan roti, bahkan hanya setiap hari ada mengibit sedikit ibitannya, bebayanya ini gitu aja makan, yalah. Jadi apa ada aja makan, tapi apa kata kita ya bebayanya. Tapi itu apa pasti dengan latihan, ya kan,
ada langsung kajut, ya kan. Pokoknya apa, segala sesuatu ada proses, ya kan. Karena kita kan ada latihan langsung hendak apa bikin benar makan, ya kan. Ujung-ujungnya apa ya, bahasa kita kadang-kadang bisa sakit, nanti ujung-ujungnya penyakit, ya kan. Atau apa kata kita ya, karena limbah ini apa membalas, ya kan. Ya mbak itu membalas dirinya, ya mbak, ya latih sedikit demi sedikit sehingga apa itu menjadi sesuatu yang kata kita ya memang apa manfaat dan tidak memudaratkan kita. Asali satu yang ketiga, zullun nafsi, rendahnya jiwa. Artinya kan jiwanya itu apa? Kada angkuh, ya kan? Kada merasa mulia, kada, tapi apa? Rendah. Wazawalul batar, dan hilang kesombongan. Waktuyan, dan kezaliman, tidak minha daripadanya, ialah hilang apa kesombongan dan kezaliman minha daripadanya apa an-nafas, jiwa. Jadi rendah jiwanya, ya kan, dul, ya kan, asal mana kan dul hina, apa rendah, ada sombong dah. Rendah jiwanya, hilang kesombongan dan apa kezaliman daripada itu jiwa. Fala tuksarun nafsu, maka tidak bisa tuksar, apa kata kita asal mana kan apa tuksar itu dipecahkan atau ditundukkan, bisa juga kita artikan dipecahkan atau ditundukkan an nafsu kita, jiwa kita, hawa nafsu kita, bisyai'in, dengan sesuatu. Tidak bisa ditundukkan kalju, yang seperti lapar, ya kan. Artinya kita banyak mungkin apa cara-cara untuk apa menundukkan jiwa, tapi cara yang paling luar biasa biasanya apa, yang paling efektif, paling banyak ya dilakukan apa, lapar, ya kan. Tidak dipecahkan, tidak apa ditundukkan nafsu dengan sesuatu kaljui, yang seperti lapar. Artinya ini yang biasanya apa yang mantap benar. Nah, waktu yanu dan kezaliman itu dain, yaitu adalah sesuatu yang mendorong ilal ghaflati, kepada ghaflah, lupa anillahi ta'ala. Di dalam hatinya ada sifat zalim, pengen menzalim, pengen buruk sama orang. Nah ini apa membawa kepada ghaflah, ya kan, lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya lupa itu apa, bisa aja apa ujar kita nih, dia itu apa kesannya beribadat, tapi apa hatinya lupa, ya kan. Ya misalnya apa banyak lah, kayak biasa apa yang disebutkan kayak ulama usul, ya kan. Nampaknya apa ulama, tapi apa mendorong orang, mengajak orang kepada apa yang kada baik, ya kan. Kesannya ulama, tapi apa kata kita ya seperti yang disabdakan Nabi, apa Nabi lebih apa ada sesuatu yang lebih Nabi khawatirkan, lebih Nabi takutin atas umat, ya kan, sebelum Dajjal. Yang mana apa ternyata yang lebih Nabi takutkan, sesuatu yang akan membahayakan ialah umat sebelum Dajjal, yaitu adalah ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Jadi apa ghaflah itu kan di hati lah, lupa, ya kan. Jadi apa kadang-kadang bisa aja pak orang beribadat tapi apa meras, hatinya lupa, ialah zahirnya ibadat, zahirnya ingat sama Allah, ternyata apa hakikatnya lupa, ya kan. Ngaji Quran ada kan orang ialah seperti apa yang kita sering dengar ialah cerita bagaimana apa Abdurrahman bin Muljam, ya kan, orang apa ngaji, ya kan, banyak ngaji Quran, kalau nggak salah hafal Quran, jidatnya apa hitam dikarenakan seringnya sujud sembahyang, tapi apa membunuh Sidina Ali. Ini kenapa? Kata kita apa hatinya lupa, walaupun dia dilihat apa amal ibadah banyak, ya kan. Ghaflah itu namanya, ya kan. Ceramah kasih itu kemari, tapi apa ya ujar kita apa mengajak, ya kan, atau apa kata kita ya hanya membuat atau kita keresahan dalam masyarakat. Ceramah kemana kemari, tapi apa membuat keresahan, bukan apa membuat kebaikan.
ya kan? Misalnya apa? Ya mengajak orang membenci habaib kah, ya kan? Penampilannya ulama, tapi apa? Mengajak orang benci habaib, ya kan? Misalnya ada. Nah itu apa? Ghaflah namanya. Namanya itu ghaflah. Walaupun apa? Kita lihat seakan-akan ahli ibadat misalnya. Jadi apa? Tughyan itu pendorong kepada ghaflah. Ya, jadi ghaflah itu Pak asalnya memang ada di dalam hati. Apa? Dolim. Pengen apa? Berbuat apa? Dolim kepada orang. Pengen apa? Pengen ngambil hak orang. Yalah. Jadi apa? Kezaliman itu mendorong kepada ghaflah anillah, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Perlu pembenahan jiwa kita ya kan. Jangan sampai apa? Dilihat banyak ibadat, banyak ilmu, banyak ini, banyak amal soleh. Ternyata apa? Semuanya apa? Palsu, hanya topeng untuk menutupi dirinya yang buruk, ya kan? Artinya apa itu? Ibadah disertai dengan ghaflah ya lah. Wahwa dan ia, ya kan? Ghaflah, lupa dari Allah atau apa? Ia tughyan, kezaliman itu babul jahim, pintu apa? Pintunya neraka. Wasyaqawah, pintunya apa? Pintunya kebinasaan. Walju'u dan lapar ighlaqun lihadzal bab adalah penutup lihadzal bab bagi ini pintu. Wa fi ighlaqi babis syaqawah fathu babis sa'adah, dan pada penutupan babis syaqawah pintu kecelakaan di situ apa? Fathu babis sa'adah, pembukaan bagi pintu keberuntungan. Jadi apa? Tughyan ini apa? Adalah sesuatu yang mendorong kepada ghaflah. Tughyan pintunya neraka, tughyan pintu kebinasaan. Lapar adalah yang bisa menutup bagi ini pintu. Nah, jadi pada penutupan pintu kebinasaan, kalau kita tutup sudah pintu kebinasaan, kezaliman tadi kita tutup dengan apa? Dengan lapar. Maka di situ nanti apa? Berarti fathu babis, ada pembuka bagi pintu keberuntungan kita, kebahagiaan kita. Walidzalika, dan dari karena yang demikian, lamma manakala uridotid dunya, ditawarkan dunia, alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya Nabi, la, tidak, sini ngarahkan dunia lah. Bal aju'u yauman wa asba'u yauma, akan tetapi aku memilih apa? Aju'u yauma, aku lapar sehari, wa asba'u yauma, dan kenyang sehari. Kada hendak yang kayak orang sugih tah setiap hari kah kenyang kada. Fa idza ju'tu, maka apabila ju'tu aku lapar, sabartu, maka aku sabar. Wa tadarra'tu, dan aku itu apa? Akan merengek di hadapan Allah. Sabar dan apa katanya? Merengek artinya tunduk ya, kalau tunduk yang mengharapnya apa? Hanya kepada Allah. Atau apa? Tadarru' itu bisa kita artikan berdoa. Merengek berdoa itu kan merengek ya lah. Merengek berdoa tunduk kepada Allah. Wa idza syabi'tu, dan apabila aku kenyang, syakartu, aku bersyukur. Nah lebih baik itu sehari kenyang, sehari lapar. Sehingga apa? Amun lapar sabar, ya kan, berdoa tunduk kepada Allah. Amun kanyang apa? Amun kanyang nanti bersyukur. Jadi antara sabar syukur, sabar syukur. Dan yang ini jo yang apa sebenarnya biasa banyak nyaman ya lah. Dan ini aja yang memang bisa. Kadang-kala kita hendak syukur aja ya semua hidup, kada nyamannya, kada mungkin. Ini apa? Adalah pilihan yang terbaik. Syukur dengan sabar. Pilihan yang terbaik. Seorang jangan hendak syukur aja hidup kedida sabarnya, artinya apa? Kedida yang kada nyaman, kada kawa. Ya kan? Tapi ini apa? Pilihan yang paling baik yang mungkin kita bisa pilih. Ya kan, sabar dan syukur. Amun hendak sabar aja hidup seumur hidup, hendak sabar aja jadi kalau sampai syukuran. Jangan nanti hendak sakit aja nggak dijela, jangan kita apa hendak jadi nyaman ya kan. Jadi apa, ada
Sehari lapar, sehari kenyang, tapi bukan kenyang berlebihan ya, bukan maksudnya ya. Nah, sehingga apa? Hari aku lapar, aku sabar, dia hari aku kenyang, maka aku akan bersyukur. Ar-rabi'ah yang keempat, annal bala'a min abwabil jannah. Bahwasanya bala atau kata kita apa ya, ujian, bisa kita artikan bala ujian. Ini apa? Min abwabil jannah, daripada pintu-pintu surga, ya kan? Li'anna fihi, karena bahwasanya fihi padanya bala ujian. Musyahadatu ta'mil azab, memandang bagaimana rasanya azab ya. Kalau namun kita kena ujian apa? Kita memandang bagaimana rasanya azab. Wabihi, dan dengannya ya'zumul khauf, akan besar ketakutan, min azabil akhirah, daripada azab akhirat. Garing ya kan, panas uyuh ujar, hanya panas garing aja kayak apa? Panas akhirat ya kan. Bagaimana apa orangnya di neraka, waliyadzubillah ya kan Pak, panas. Nah, wala yaqdirul insan, dan tidak mampu manusia itu ala atas. Jadi apa? Ada bagusnya kalau tadi azab itu tadi lah. Nah, tidak mampu manusia ala atas an yu'adziba, bahwa dia itu mengazab nafsahu, akan dirinya, bisyai'in, dengan sesuatu, kalju'i, seperti lapar. Amun kita apa hendak sedikit ya, kayak mengazab tah, bukan mengazab juga sebenarnya kan. Bahasanya kan ya, nafsunya itu masa kada nyaman ya kalau lawan lapar. Nah, jadi apa? Tidak mampu manusia atas bahwasanya dia itu mengadab dirinya dengan sesuatu yang seperti lapar. Ini pang ya sudah, nah, yang bagus apa? Supaya merasa sedikit seakan-akan kayak diazab ya. Artinya apa? Dengan ini dia ingat, oh, lapar di dunia ini kayak ini, nah sakit. Kayak apa? Di akhirat apa? Sudah lapar, ya kan, lapar benar, nah disuruh nah makan duri zakum. Kayak apa rasanya? Teburubut apa? Teburubut leher apa? Gulu jadi kita. Sudah sing laparan diberi apa? Zakum. Ya kan, apa yang duri-duri yang keras ya lah. Langsung apa mungkin karena nanti apa? Teburubut apa aja kita apa namanya? Tenggorokan teburubut, taruh teburubut ya kan kayak gitu. Anak minum diberi apa? Danur nanah. Danur nanah, bukan danur nanah yang dingin ya lah, danur nanah apa? Panas malah di neraka. Ya kan. Nah, ingat ya kalau amun kita lapar, ingat tuh itu. Nah, jadi apa? Itu mengingatkan, yalah, besar takutnya kita karena itu apa? Daripada azab akhirat. Fa innahu, maka bahwasanya la yahtaju fihi, tidak perlu fihi padanya masalah tadi apa? Melaparkan diri itu kada perlu ila takallufin, kepada bersusah payah. Nyaman aja kalau bawa puasa sudah ya kan, tang kurangi makan sudah kada uyuh dah, kada uyuh benar. Wayar tabit, dan berhubung bihi dengannya lapar ini apa? Fawaidu ukhra, faedah yang lain. Atau wayar tabitu bihi, bisa apa? Wayar tabitu bihi, dan terhubung bihi dengannya apa tadi? Dengannya menyaksikan apa? Rasa azab yalah. Menyaksikan apa? Rasa azab. Nah, terhubung dengannya fawaidu ukhra, faedah yang lain. Fayakunu, maka jadilah ia musyahidan, menyaksikan bala Allah, akan ujian Allah Subhanahu wa taala. Amun bawa lapar, nah sekarang merasakan apa? Bagaimana ujian Allah. Ya kan? Maka jadilah ia apa? Menyaksikan akan ujian Allah, alat dawam atas atau apa? Senantiasa. Rancak apa? Mengingat apa? Bagaimana nanti bala-balanya Allah, ujian dari Allah. Nah, wadzalika, dan yang demikian, kalau kita yalah selalu menyaksikan ujian dari Allah, ya kan? Artinya apa? Kita menyaksikan ujian sehingga apa? Kita takut dari akhirat nanti, yalah.
yang demikian yad'u mengajak, mendorong ilar rahmati kepada rahmat. Ya kan, kalau kita sudah apa? Merasakan lapar, jadi kita ini lapar, ingat azab akhirat, ya kan? Dan apa kata kita seakan-akan apa? Jadi kita itu apa? Menyaksikan bagaimana ujian Allah, seakan-akan melihat, yalah. Nah, dan ini apa? Perasaan alat dawam terus-menerus ada. Maka ini apa? Akan mengajak kita kepada rahmat. Sudah aku hendak apa? Kasih sayang lawan orang. Wali itam aku apa? Hendak memberi makan. Ya kan? Coba orang kada bisa lapar. Kada ada mungkin apa? Kepengen memberi orang, tapi coba inya makan. Apa ujar kita apa? Coba inya sehari lapar. Kayaknya rasanya lapar ya lah jar. Mengatakan kayak apa di akhirat juga, amun lapar, nggak bener. Terus iyalah. Amun apa? Misalnya orang di neraka waliyadzubillah. Nah, sekarang apa? Terdorong di hatinya rahmat kasih sayang ialah kepada apa? Kepada hamba-hambanya Allah, dan dia itu apa? Kepengen untuk memberikan makanan sama orang. Wasyaba'an, dan apa sekarang? Wasyaba'an dan apa? Wasyaba'an dan kenyang. Fi ghaflatin itu apa? Pada kelupaan sebetulnya lah. Namun kenyang itu pada kelupaan. An alamil ju apa? An alamil ja'i, daripada rasa apa sakitnya al ja'i orang yang lapar. Wasyaba'anu dan kenyang fi ghaflatin pada lupa an alamil ju, daripada apa sakitnya al ja'i orang yang lapar. Amun kita kanyang terus kada merasa akan apa bagaimana sakitnya atau pedihnya orang yang lapar. Tapi kalau kita apa tadi ada jual lapar, ialah kita menyaksikan bagaimana apa? Bagaimana ujian Allah. Ya kan? Bukan hanya terhadap kita, bahkan apa ujian Allah bagaimana terhadap orang lain. Kasihan dari kita. Ya kan? Ini apa akan selalu kita saksikan sehingga apa mendorong kita kepada rahmat dan memberikan makanan. Jadi apa pokoknya di dalam lapar ini apa faedah yang baik lah. Jadi apa kembali kepada diri kita, ya memang apa ini kadang-kadang ialah kita ini manusia lah, kadang-kadang ada waktu kita itu tebarung pindah rajin benar. Nah itu ambil kesempatan ialah amun apa kadang-kadang ada keadaan kita malas, ya sudah amun malas kita apa usahakan jangan sampai apa di bawah standar. Jadi apa kita itu ada bahasanya apa? Ada masa rajin, ada masa malas. Jadi apa? Ketika kita ada masa rajin datang masa rajin, nah gawi mengurangi makan, puasa, baca kitab apa misalnya yang bisa kata kita mendekatkan kita kepada para aulia. Banyak apa ibadah itu apa? Masa rajin. Tapi apa? Diingat. Nah, nanti amun aku masa apa kata kita ya koler, maka apa aku jangan sampai jatuh daripada standar. Jadi memang ada waktunya di apa pada manusia. Hendak rajin terus kada kawa juga ya kan, memang ada masanya gitu. Jadi apa kita amun tebarung rajin nah gawi kesempatan. Tapi apa amun tebarung kada rajin malas tapi apa maka jangan sampai kurang daripada standar. Kenapa jadi ada ya kan masa-masa rajin? Nah itu memang apa bahasanya kayak mungkin Allah mengingatkan kita bahwasanya apa ikam itu kau kayak itu. Coba nak ikam yang pas rajin kau menggawi-gawi ini nah. Dan ikam apa mungkin ada juga apa bukan hanya rajin zahir tapi apa secara rohaninya ialah kayak meningkat. Nah Allah apa pengen menunjukkan ikam mampu untuk kayak itu. Itu bahasanya apa kayak tarikan ialah menunjukkan apa ikam mampu kayak itu. Aku berikan apa aku ya Allah apa memberikan kesempatan untuk mudah ya kan mencapai apa melakukan itu dalam apa jangka waktu. Nah setelah ini apa nanti mungkin lemah tapi apa kita selalu mengingat aku kawa melakukan itu. Iyalah. Sehingga apa nanti kita berusaha terus untuk sampai kepada yang kita lakukan tadi. Maka barulah itu apa bahasanya menjadi apa kedudukan kita. Kedudukan kita. Wallahu a'lam.
sunnah. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى فيا رب اقبضنا على خير ملة وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والتف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطف والتف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا وناصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوام المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.